जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। श्रावण पूर्णिमा बा प्रभु बलभद्र दिन में पालित हुए राखी बंधन पर्व। रक्षाबंधन जहाँ साधारणतः राखी भाव में जनाशुला एक हिंदू पर्व जहाँ भाई भौणी मध्य एक अनन्य बंधन को सम्मान करे। रक्षाबंधन शब्दटी दुईटी संस्कृत शब्दरू आसी। रक्षा जार अर्थ होची सुरक्षा एवं बंधन जार अर्थ होची बांधिबा। तेणुक राखी बंधन बा रक्षा बंधन अर्थ होची सुरक्षार बंधनर एक प्रतीक, जहाँकि गोटे भौणी निज भाई मानक हाथ में राखी नामक एक पवित्रता सूता बांधि थांती, जहाँ सेमानकर भाई मानकर मंगल पाई सेमानकर प्रेम एवं प्रार्थनार प्रतीक होता है। प्रतिबदल रे भाई माने जीवन सारा सेमानकर भौणी मानकु सुरक्षा एवं समर्थन करने को प्रतिज्ञा करथांती। प्रेम एवं कर्तव्यर यही उत्सव केवल रक्त संपर्क मध्य सीमित नुहे, यह संपर्कीय भाई भौणी भणजा माउसी एवं अन्यान्य निकट संपर्कीय मध्य पालन कराए। यही पर्व यही बंधन रे स्थायी एवं सुरक्षामय प्रकृति को सुंदर भाव में चित्रण करिथाए। हिंदू पंचांग माने अनुसारे बा आपण जदि खड़ीरत्न पंजिका ही देखिए मुझे आपन को देखई दूचे, तो आपणकर श्रावण पूर्णिमा माने विशेषकर राखी बंधन श्रावण पूर्णिमा दिन ही पड़ी थाए, जो दिन महाप्रभु बलभद्रंकर जन्मदिन रही। तो श्रावण पूर्णिमा बा पूर्णिमा तिथि आमर अगस्ट 8 तारिख दिन, जे शुक्रवार दिन अगस्ट 8 शुक्रवार दिन अपराह्न 2:28 रु आरंभ हो जाउची, किंतु अगस्ट 9 तारिख माने शनिवार दिन 1:40 रे शेष होउची। जेहेतु उदय तिथि अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्ट शनिवार दिन पालन करा जिवो। आपण निजे देखि पाछुंदी 9 अगस्ट शनिवार दिन आपण श्रावण पूर्णिमा पड़ुची, से दिन रक्षाबंधन बलभद्रंक जन्म ये सबू जिनस रहुची। ता व्यतीत देखंतु तो 9 अगस्ट राखी बांधिबार शुभ समय कौन रोचे फास्ट कहि दोची। तो आपण शुभ समय सूर्य माने आपण सूर्योदय रु धरि परिबे। तो सूर्योदय 5:28 रोचे, तो 5:28 रु आपण अपराह्न 1:24 मध्य जेते बेले नहीं आपण राखी बांधि पारिबे। एई वर्षर गोटे खुशी शुभ खबर होउची, एई वर्ष भद्रा छाया रहू नहीं। तो भद्रा छाया बा भद्रा काल कौन देखो, भद्रा काल बा भद्रा छाया गोटे काल जमती आपण काल बेल देखती, तो सी गोटे छाया तो भी काल जहाँ पृथ्वी एवं पाताल लोकरे थिबा समय से छाया। तो आपण जदि राखी बांधुचंती ताहले आपण को से शुभ परिणाम मिलेनी, कारण आपण जेकोसी शुभ कार्य कि मांगलिक कार्य करती तो आपण सब भल समय देखती। जदि आपण भल समय न करेंगे ताहले आपण को अशुभ परिणाम मिलता है। सेहीपरि आपण भद्रा छाया आपण जदि किछि आपण भाईर हाथ में जदि राखी बांधुचंती ताहले आपणकर भाईंकर अमंगल होता है। तो भाई दुख कष्ट रही था, तेणु से समय राखी बंधन करा जाए नहीं। तो माने राखी माने बांधि पारिबे नहीं से समय। तो ए वर्ष कौन हो भद्रा छाया सूर्योदय पूर्व ही शेष हो जाउची, ठीक अच्छे। तो तेणुक आपण माने 5:47 रु सकाळ 5टा माने भोर 5:47 रु 1:24 मध्य जिते बड़े भितर आपण राखी बांधि पारिबे। किंतु आपण जदि अमृत समय देखा चाहूँगी तो अमृत समय आपणकर रोचे जे सकाळ 9:31 रु 12:43 मध्य गोटे अमृत बेला आपणकर रोचे। तापर राति रोचे, राति तो आपणकर 1:40 रे ही आपण पूर्णिमा तिथि सरीज, तापर राखी बांधिले माने तार किछि लाभ नहीं। तेणुक आपड़ जदि राखी बांधा चाहूँगी तो 1:40 भितर ही राखी बांधि दिंतु। तो आप अमृत समय हूँ 9:31 रु 12:43 मध्य आप राखी बांधि पारिबे। किंतु देखंतु गोटे काल बेला समय रोचे भद्रा छाया अलगा आ काल बेला समय भी अलगा। भद्रा छाया आ काल बेला दीटा जाक समान नुहे। भद्रा छाया गोटे 5-6 घंटा 10 घंटार समय को भद्रा छाया कहुए, किंतु काल बेलार समय किछि मिनिट हो पारे किछि घंटा मध्य हो पारे। तो ये काल बेलार समय मध्य आपन को मिल जाउची सकाळ 5:30 रु 7:06 मध्य। तो 5:30 रु 7:06 मध्य आपन राखी बांधिबे नहीं। द्वितीय रोचे अपराह्न समय, तो सेतेलकू 1:40 भितर आपन को राखी बांधियार अछि। ताहले आपण 7:06
ପରେ ଆପଣ 1:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଯଦି ଅମୃତ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅମୃତ ସମୟ ଆପଣ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 9:31ରୁ 12:43 ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ପାଣି କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କି ପାଣି କଖାରୁ ସେଦିନ ଆମିଷ ସହିତ ସଦୃଶ ହେଇଛି। ତ ଏଦିନ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ରହୁଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଦିନ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଉଠିକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆପଣ ଘର ସଫା ଧୁଆ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି, ମାନେ ଘରକୁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ରହୁଛି ତ ସେମାନେ ସେଦିନ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଘର ପୂଜା କରିବା କଥା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘର ପୂଜା କରିଦେବେ। ଘର ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ସ୍ନାନ ଦେଇ ଆପଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ କି ଭଗବାନ ଶିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅଛି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପରେ ଆପଣ ସେଦିନ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କଳସ ସ୍ଥାପନ ଫାଷ୍ଟ ସେଦିନ କରିବେ, କାରଣ କଳସ ପୂଜା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ, ତ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ରଖିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଦୀପରେ ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ ଗୁଆ ଘିଅ ତ ସେଟା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ନ ନେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଳତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଦୀପ ନେବେ, ଟିକେ ଅକ୍ଷତ ନେବେ, ମାନେ ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବେ, ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। ଭୁଲ କରିବି ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ନେବେନି, ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଟିକେ ନେବେ, ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେବେ, ଆଉ ମିଠା ଟିକେ ନେବେ। ଏତିକି ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ମୁଖ କରି ବସେଇବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇ ବସିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହେଇ ବସିବେ ନାହିଁ। ତ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆଇଦର ପୂର୍ବ ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଇ ବସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେବଳ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହେଇ ବସିବେ। ବସିକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣା ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଚନ୍ଦନରେ ତିଲକ ଦେବେ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ, ତାପରେ ଅକ୍ଷତ ଟିକେ ଲଗାଇଦେବେ। ଅକ୍ଷତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟିକେ ମାନେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ତାପରେ ଫୁଲ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦୀପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଳତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୋଇଦେବେ। ମିଠା ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ପଢ଼ିକରି ଆପଣ ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତ ଏଇପରି ତାପରେ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଭାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଲେ ବି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନର। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନକୁ ନେଇକରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା 3ଟି କାହାଣୀ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦେବୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ମହାଭାରତରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଥରେ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀର ଏକ ଖଣ୍ଡ ଚିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଜିନିଷରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ
ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଯମ, ମାନେ ଭଗବାନ ଯମ ଆଉ ଦେବୀ ଯମୁନାଙ୍କର। ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମଙ୍କର ଯମୁନା ନାମକ ଏକ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଯମ ଦେବତା ସେଇଦିନ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ତ ମୁଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତୃତୀୟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହୁଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀଟି ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆସିଛି। କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏକ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା ଗୋଟେ କବଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହେଇଥିବାରୁ ଏଇ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତ ଏହିପରି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନକୁ ନେଇକରି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।